Which topic? Vishnu, Sir, what is equation? P by rho g plus V1 square V square by 2g plus Z1 equal to constant. Okay. What is Rahul? What is kinetic head? Rahul, Sir, V square by 2G. square by 2g. Why it is become a kinetic? We are calling a value kinetic energy into kinetic head. Uh, When it will be when the kinetic energy term will become kinetic head. okay. Okay, when kinetic energy per unit weight we are considering kinetic energy per unit weight, then it will become kinetic head, right? Okay. Okay. Okay, just while taking the class, just write down a lecture note. Okay, otherwise it will be difficult for you. So, did everyone complete the problems yesterday? Yesterday's problems. Yeah. Sir, ഇന്നലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഫുള്ളും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. Okay, okay. അതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ളത് ചെയ്തിന ഐ മീൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 3 പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിനോ ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യലാം just write down this question. A pipeline carrying oil of specific gravity, carrying a pipeline carrying oil of specific gravity 0.87 changes in diameter from 200 mm diameter at a position A, diameter at a position A to 500 mm diameter at a position B to a 500 mm diameter at a position B, which is 4 meters at a higher level, which is 4 meters at a higher level. If the pressures if the pressures at A and B are if the pressures at A and B are 9.81 Newton per centimeter square, 9.81 Newton per centimeter square, and 5.886 Newton per centimeter square, respectively. And the discharge is 200 liters per second. Determine the laws of head and direction of flow. Right? Determine the laws of head and direction of flow. ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസ് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസ് കൂടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി total energy head അല്ലെങ്കിൽ total head at inlet section will be always greater than outlet section because in between there we are having some loss of head will be there. So the question is to find out that loss of head. Okay. So first of all you have to find out the and the second part of the question was direction of flow.
always the flow will be occurring from at higher total head, a higher pressure head, I mean higher total energy point to lower total energy point. So we need to find out EA and EB, whichever is greater in that direction from the higher total energy point to total energy lower total energy point, the flow will be occur. Okay, so first of all you need to find out the, and the difference between EA and EB will be the total energy head, total head between difference between total head of energies at A and B will be the loss of head. Okay, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ, തന്ന ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക. ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കറക്റ്റ് 8:30 തന്നെ എല്ലാവരും വരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഴുതുന്ന ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 8:30 ആണെങ്കിൽ 8:30 തന്നെ എല്ലാവരും എത്തണം. ഇത് ഓൾറെഡി 8:35 കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റോറൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് ആക്കുന്ന അവസ്ഥയാക്കല്ല. ഓക്കെ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൈ ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്ന ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുക. എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഓയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 0.87. ദെൻ D1 തന്നിട്ടുണ്ട് 200 mm. Then DB 500 mm at position B. So ZA എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? ZA എത്രയായിരിക്കും പറഞ്ഞേ? എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടല്ല പറയണേ, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കമന്റ് സെക്ഷൻ കണ്ടെന്ന് വരില്ല പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടോ. ഓക്കെ, ZA എന്താ വരിക? അസഫ് ഓൺലൈനിലുണ്ടോ? ഹലോ സാർ. ഓക്കെ അസഫ്, ആ പ്രോബ്ലം നോക്കിയിട്ട് ZA വാല്യൂ എന്താ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേ. എപ്പോ? ഇന്നലെ. ഇന്നലത്തെ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കണേ. ആ നോക്കൂ. ഓക്കെ, ഫർദീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ? ഫർദീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ആ ഉണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ZA വാല്യൂ എന്താ വരും എന്ന് പറഞ്ഞേ. എന്താ വരിക? ഫിഗർ എഴുതി വരച്ചിട്ടില്ല ഈ ഫിഗർ. ZA വാല്യൂ എന്താ വരിക? ഇന്നലെ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നതിലൂടെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് സബ്ജക്ട് പക്ക ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്, പക്ക പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ്. You have to work out more and more problems. Otherwise, you will be stuck while writing the exam. Sure. Okay, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ജസ്റ്റ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ZA വാല്യൂ എന്താ വരിക? എവിടെന്നാ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാം Z വാല്യൂസ്? അറിയോ? ഫർദീൻ അറിയോ? കാര്യം അറിയോ? അറിയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോക്കോ. അറിയില്ല. എന്താ പ്രശ്നം? ഇന്നലെ എടുത്ത് മനസ്സിലാവാത്ത വിഷയം ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ എന്താ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പറയാത്തത്? ഞാൻ എത്ര തവണ ചോദിച്ചു മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി എടുത്ത് തന്നിട്ടാണോ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഞാനിത് മറ്റേ ശരംപെട്ട പോലെ പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? നിനക്ക് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ക്ലാസ്സിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാലോ. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം.
അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ബേർഡൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുക, മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി കൂടി വരുവേ പ്രോബ്ലംസിന്റെ ഒക്കെ. ഇവിടെ ചെയ്ത് കൂട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? Z വാല്യൂ എങ്ങനെയാ വരിക? ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ട് സംസാരിക്കടാ ക്ലാസ്സിൽ. ഇത് നിങ്ങൾ പറയാതെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. യെസ് സാർ. അമിത് ഇന്നലെ എവിടെ പോയിനി? സാർ ഇന്നലെ ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട്. നോക്കുന്നല്ലേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ബേസ് ലൈൻ എന്നാണ് ഡാറ്റം ലൈൻ എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, Z വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ZA വാല്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റം ലൈനിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല, ZA വാല്യൂ ഡാറ്റം ലൈനിൽ ആയാൽ തന്നെ ZA വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 0 വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ ZB എന്ന് പറയുന്നത് 4 മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ZB വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 4 മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്? അന്ന് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് E ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് PA വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ന്യൂട്ടൺ പെർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. അതിനെ ഒന്ന് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാക്കുക. എങ്ങനെ? മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 10⁴ എടുത്തിട്ട്. സോ സിമിലർലി PB കണ്ടുപിടിക്കുക, PA ബൈ ρg പ്ലസ് ഡിസ്ചാർജ് വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.2. കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഏരിയ വാല്യൂ അറിയാം, വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക VA. ദെൻ V കിട്ടി, V² 2g പ്ലസ് ZA. അത് വെച്ചാൽ EA വാല്യൂ കിട്ടും. ടോട്ടൽ എനർജി ആയിട്ട് EA എത്രയൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നു. നിങ്ങളായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട്സ് ഡീൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ പ്രോബ്ലവും എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇത് എഴുതി ഫീൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന്. എനിക്ക് എളുപ്പമാണ്, ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം, നിങ്ങൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഒന്ന് EA വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞാൻ മെത്തേഡ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. PA വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്, PA ബൈ ρg ഇടുക പ്ലസ് Q വാല്യൂ ഉണ്ട്, A വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, A വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Qയും Aയും വെച്ചിട്ട് V കണ്ടുപിടിക്കുക. then V² ബൈ 2g പ്ലസ് ടോട്ടൽ എനർജി ആറ്റ് A കിട്ടും. ടോട്ടൽ എനർജി ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ടോപ്പിക്സ് ഇങ്ങനെ ലാഗാകും. നിങ്ങളേതായാലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലാഗായിട്ട് പോവുക. പിന്നെ ഇതൊന്നും സ്പെഷ്യൽ എല്ലാം വെക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് മനസ്സിലാവാത്ത ഇതും പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
കിട്ടിയോ? എത്ര ഇ എ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയ? പറടാ, എത്ര കിട്ടി ഇ എ വാല്യൂ? ഹലോ, അപ്പൊ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹലോ, is there anybody? ഹലോ, അവിടെ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഓഡിബിൾ ആകാത്ത പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ചോദിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു റിപ്ലൈ പറ. എവിടെ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായ തുറക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു? കുറെ നേരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ. ഇപ്പൊ പറയുന്ന സമയത്തിനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എടാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതികരിക്കും. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇരിക്കല്ല. ചെയ്ത അമിത് ചെയ്താ? ഇനി മുതല് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഇടുന്നുള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമ്മളിത് പൊട്ടന്മാര് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളോട് യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. വലിയ തിയറി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനെന്നല്ല പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വായ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല, പിന്നെ നീ എന്തിനാ ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്നത്? നിവേദ് ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? നിവേദ് കുമാർ നിവേദ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കിട്ടിയില്ല, ഇന്നലെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. രാഹുൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രീ ഫയർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച എത്ര വാല്യൂ പറ? സെക്ഷൻ എന്റെ ആ ഡി ഈക്വൽ ടു 200 അവിടെ വരെ എഴുതിയ സാർ. ഇപ്പോ ആ പ്രസന്റേഷൻ സാർ, ആ പ്രസന്റേഷനിൽ കാണിച്ച ആ ഇത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ആൻസർ ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ എ ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും നേരായിട്ടാ ആ പി എന്റെ അത് ഇത്രയും സമയം 1/4 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് ഈ എഴുതി ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഡാറ്റ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക. ഇനി ഡാറ്റ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ZA പൊസിഷൻ ഡാറ്റ ലൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ZA വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ VA is equal to V എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഡിസ്ചാർജ് വാല്യൂ is equal to ഏരിയ ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ആണ്. സോ discharge divided by area is will be equal to velocity, right? Because similarly section B ൽ എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട്? diameter values തന്നിട്ടുണ്ട്. AB value is equal to pi by 4 d square എടുത്ത സെക്ഷൻ B ലുള്ള ഏരിയ കിട്ടും.
Then already section B യിലുള്ള pressure value നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Newton per centimeter square. 10⁴ കൊണ്ട് multiply ചെയ്താൽ in Newton per meter square ലേക്ക് കിട്ടും. Okay. So ZB value 4 meters തന്നിട്ടുണ്ട്. Then VB is equal to Q divided by area. Already നമ്മൾ Q കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Area നമുക്കറിയാം. So VB കിട്ടി. So total energy at A കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി already ഞാൻ explain ചെയ്ത പോലെ PA divided by rho G plus VA square divided by 2G plus ZA. PA divided by rho G plus VA square by 2G plus ZA വരും. So already നമ്മൾ PA കണ്ടുപിടിച്ചു. Then VA കണ്ടുപിടിച്ചു. ZA value 0 ആണ്. So total energy at A എന്ന് പറയുന്നത് 13.557 meters വരും. ഇനി total energy at B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ similarly PB by rho G plus VB square by 2G plus ZB എടുത്താൽ 10.948 വരും. So from these equations, total energy at A will be greater than total energy at B. So flow will be taking place from higher energy point to always flow will take place from higher energy point to lower energy point. So for getting the head loss in between A and B, we need to take difference between EA and EB. So EA is 13.557 minus 10.948. It will be equal to 2.609 meters. Okay. Problem is slide എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാകുമ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ എഴുതിയത് മതി. ഇത്രയും നിങ്ങളോട് സമയം തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി മനസ്സിലായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ പറഞ്ഞ പണി എത്ര എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഐഡിയൽ കേസിലും റിയൽ കേസിലും. ഇനി ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലേക്ക് ഈ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് or where in the practical situation where we are applying this Bernoullis equation or Bernoullis formula. Okay, so certain we need to learn basically 3 practical applications. One is venturimeter, another one is orifice meter and pituitary. Okay, first venturimeter. Actually venturimeter, it's a device. Okay, venturimeter is a device used for measuring the rate of a flow of fluid through a pipe. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൈപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിലൂടെ ഫ്ലോ നടക്കുന്ന അതിലെ ഡിസ്ചാർജ് വാല്യൂ Q വാല്യൂ എത്രയാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വെഞ്ചുറിമീറ്റർ എന്നുള്ള ഡിവൈസ് കണ്ടു. നമ്മളിപ്പോ ലാബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലാബിലേക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ് ലാബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പൈപ്പ് ഫ്ലോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈപ്പ് ഫ്ലോയിലൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലോ എത്ര ഡിസ്ചാർജ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിൽ ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക, വെഞ്ചുറിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, so venturimeter mainly this is a basic figure of a venturimeter. Okay, it has main ആയിട്ട് 3 parts ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഒരു കൺവേർജിങ് പാർട്ട്, ഷോർട്ട് കൺവേർജിങ് പാർട്ട്, ഏരിയ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ കൺവേർജ് ആയിട്ട് വരുന്ന പാർട്ട് ഒന്ന്. then second part is a constant cross sectional ഏരിയയിലെ ഒരു മിനിമം ഏരിയ, ഏറ്റവും മിനിമം ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ, പക്ഷെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയിലെ ഒരു സർക്കുലർ പോർഷൻ, that is throat is a converging part. then second one is throat. Then third part is a diverging portion. Okay, first portion is a converging portion, then second one is a throat, third one is a diverging portion. Okay, any directly നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് അല്ല ഇതിലോട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കൺസിഡറിങ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എടുത്താൽ, ഡൈവേർജിങ് പാർട്ട് എടുത്താൽ, ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻലെറ്റ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ടു ട്യൂബ് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ ഫ്രം ദിസ് കൺവേർജിങ് പാർട്ടിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഏരിയ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാലോ, ഏരിയ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി കൂടി വരണം. സോ ഇനീഷ്യലി വെലോസിറ്റി കൂടി വരും. സോ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും, പ്രഷർ ഡൗൺ ആയിട്ട് വരും. സോ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ എൻറ്റർ ടു എ മിനിമം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ വേർ ദ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി occurs. Okay, minimum cross sectional area where the maximum velocity occurs, where it is upon throat. Then it is connected to diverging section. From within the diverging section, velocity will be decreases and pressure will be increases. Then pressure increases and it will reach back to original pipe flow and pressure endano aa pressure like enettu. Ithrayum portion in between pipe fit cheyyunnadana. Flow measuring ആയിട്ട് ഡിവൈസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും പോർഷൻ ഒരു വെഞ്ചുറിമീറ്റർ എന്നുള്ള ഡിവൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുക. ഡയറക്ട്ലി ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷന്റെയും ത്രോട്ട് സെക്ഷന്റെയും ഇടക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യും.
ഒരു യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചില്ലാണ്, ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചില്ലാണ്. എന്തിനാ? രണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്ത്? യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും, ഇതിലൂടെ വേറൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യണം. സപ്പോസ് ഇത് മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ ഇത് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് വരും. ഇതിന്റെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൽ. നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിന്റെ വർക്കിങ്ങും പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. അത് ഡൗട്ടിലോട്ട് ആ സെക്ഷൻ ഒന്നും പോയിട്ട് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ഹെഡ് വാല്യൂ കിട്ടും. സോ ഈ ഹെഡ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ വരുന്നത് ഒരു എക്സ് ഒരു ഡീവിയേഷൻ കിട്ടും. നമ്മൾ രണ്ട് ലിംബും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡീവിയേഷൻ, ഒരു ഹൈറ്റ് വേരിയേഷൻ കിട്ടും, റൈറ്റ്? ആ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പ്രഷർ ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രഷർ ഹെഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഹെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. വെഞ്ചുരിമീറ്ററിലൂടെയുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ. ഓക്കെ, വെഞ്ചുരിമീറ്ററിലൂടെയുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ, ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? D1 is the diameter at inlet section, P1 is the pressure at section 1, P1 is the pressure at section 1, V1 is the velocity of fluid at section 1, and area. So area 1 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ pi by 4 d1 square എടുത്താൽ മതി. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം pi by 4 d1 square എടുത്ത ഏരിയ കിട്ടും. And similarly d2, p2, v2, a2 are corresponding values. അതായത് സെക്ഷൻ 1ൽ എന്തൊക്കെയാണോ d1, b1, v1, a1 പറഞ്ഞത്, സിമിലർലി d2, p2, v2, a2 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. Then in between 1 നും 2 നും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? Bernoulli's equation. We are applying the Bernoulli's equation in between the section 1 and 2. Okay, then equation will become, here we are assuming the flow is ideal, conditions are ideal. Okay, so head loss conditions നമ്മൾ neglect ചെയ്ത കാര്യമാണ്. There will not be any loss of head. We are assuming there will not be any loss of head when directly we are applying the concept of ideal flow equations. Okay, then equations will become P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1. It will be equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2. Okay, then നമ്മളിവിടെ എടുത്ത assumption എന്ന് പറയുന്നത് the pipe is horizontal. That means pipe horizontal ആണെങ്കിൽ എന്താ? രണ്ട് എൻഡിലും at section 1 and 2 will be potential head will be similar ആയിരിക്കും. There will not be any inclination variation, or we are assuming the pipe is horizontal. So pipe horizontal ആയത് the inclination, I mean potential head value will be same at section 1 and section 2. So Z1 equal to Z2 വരും. So equation will become P1 by rho g plus V1 square by 2g equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g. Then ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് എടുക്കുക, P1 ടേംസിൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, വെലോസിറ്റി ടേംസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. So P1 minus P2 by rho g is equal to P1 minus P2 by rho g is equal to V2 square by 2g minus V1 square by 2g. ഇത്രയും കിട്ടി. P1 minus P2 by rho g equal to V2 square by 2g minus V1 square by 2g. ഇനി ഈ P1 by rho g എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇൻലെറ്റ് സെക്ഷനിലെ പ്രഷർ ഹെഡ് ആണ്. ഇൻലെറ്റ് സെക്ഷനിലെ പ്രഷർ ഹെഡ്. ഇനി P2 by rho g എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിലെ പ്രഷർ ഹെഡ് ആണ്. സോ ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ എന്ത് വരും? The difference between these two, P1 by rho g and P2 by rho g, will be the total pressure head difference between section 1 and 2. That we were representing these pressure head difference using H. Okay, the total head difference in between section 1 and section 2. So using the connected YouTube differential manometer, we need to find the value of H. Okay, practical situation നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ H ന്റെ വാല്യൂ ആണ്. Then അത് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് V2 square by 2g minus V1 square by 2g. ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്താ? A1 V1 is equal to A2 V2 ആണ്. അതായത് V2 നും V1 ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ടേമിലേക്ക് V2 ന്റെ ടേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുകയാണ്. So A1 V1 is equal to A2 V2. So V1 is equal to A2 V2 divided by A1. ആ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ V1 ന്റെ കേസിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ഇക്വേഷൻ വരും? H is equal to V2 square by 2g A2 V2 by A1 the whole square by 2 whole square divided by 2g. Then commonly V2 square by 2g ന് എടുത്ത് പുറത്തിട്ട് എന്ത് വരും?
commonly v2 square by 2g in the പുറത്തേക്ക് വെച്ച equation will become v2 square by 2g into 1 minus a2 square by a1 square. Then equation ഒന്ന് cross multiply ചെയ്ത v2 square by 2g into a1 square minus a2 square divided by a1 square. So simply ഇതിനെ v2 square equation ആക്കി വന്നിട്ട് സിമിലർ എടുത്ത് എഴുതി എന്ത് വരും v2 square equal to 2gh ഈ 2g ടേം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോയി 2gh into a1 square മുകളിലേക്ക് പോയി a1 square divided by a1 square minus a2 square. Then v2 എന്തായിരിക്കും a1 root of 2gh divided by root of a1 square minus a2 square. അതായത് ഈ ടേമിന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി v2 വാല്യൂ കിട്ടാൻ. ഇനി ഡിസ്ചാർജ് വാല്യൂ v2 വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി റൈറ്റ്. ഈ h വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ബാക്കി നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. h വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം v2 വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട്. ആ v2 വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം a2 b2 a2 നമുക്കറിയാം. സോ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം a1 a2 root 2gh divided by root of a1 square minus a2 square. a1 a2 root 2gh divided by root of a1 square minus a2 square. Okay, a1 a2 root 2gh divided by root of a1 square minus a2 square. ഇത്രയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊക്കെ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷന്റെ കേസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഐഡിയൽ കണ്ടീഷന്റെ കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് there will not be any loss of air. സോ ഇതിന് ഇതൊന്ന് ആക്ച്വൽ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റിയൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ there will be some loss of air in between section 1 and section 2. ഓക്കെ, തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് അത്രയും ആയിരിക്കില്ല എന്തുണ്ടാവില്ല, ആക്ച്വലി ഉള്ള ഡിസ്ചാർജ് അത്രയും കിട്ടില്ല നമുക്ക്. സോ അതിന്റെ ഒരു പാരാമീറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ക്യൂ ആക്ച്വലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടോട്ടൽ തിയററ്റിക്കലിന്റെ കൂടെ ഒരു ടേം ആഡ് ചെയ്തു. ക്യൂ ആക്ച്വൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇൻറ്റു ക്യൂ തിയററ്റിക്കൽ. Q theoretical is equal to a1 a2 root 2g divided by root of a1 square minus a2 square ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സി ഡി എന്നുള്ള ടേമുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. Then we will get Q actual. Okay, so CD is the coefficient. CD is the coefficient of discharge for a venturimeter. Coefficient of discharge for a venturimeter. CD equal to, then value of the CD will be always lesser than 1. Okay, this is the basic details about venturimeter. ഈ ഡെറിവേഷൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത പോർഷൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പോർഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത്, അല്ലാത്ത പക്ഷം ഞാൻ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ആണ്. നിങ്ങൾ പലതവണ പറഞ്ഞു, ഇനി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള പോർഷൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും. Okay, is there any problem? ഏതെങ്കിലും സെക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു? ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടൂ നമുക്ക്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി എച്ച് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, v2 വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെ നോക്കാം. പക്ഷെ എച്ചിന് ഓരോ കേസിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആക്ച്വലി പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഹെഡ് രണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിന്റെ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിലെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ്, ആ ഹൈറ്റ് കോളം മാത്രം. ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് പ്രാക്ടിക്കലി കിട്ടുന്നത്. അതിന്റെ അന്ന് എച്ച് വാല്യൂ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ്, ആ കോളം ഡിഫറൻസ്. ആ കോളം ഡിഫറൻസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എക്സ്. ആ വാല്യൂ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ബാക്കിയൊക്കെ എച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്റർ, ഇറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻ എ ഹെവിയർ ലിക്വിഡ് ദാൻ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ പൈപ്പ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഹൈ ഡെൻസിറ്റി, ഹൈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എവിടെയുള്ളത്, മാനോമീറ്ററിൽ. പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫ്ലൂയിഡിൽ പൈപ്പിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കുറഞ്ഞാണ്. സപ്പോസ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് മെർക്കുറി. ഓക്കെ, മെർക്കുറി ആണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ്
മെർക്കുറി എത്രയാണ് 13.6 ആണ്. വാട്ടറിന്റെ എത്രയാണ് 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹയർ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് എന്ത്, ഹെവിയർ ലിക്വിഡ് ആണ് എവിടെയുള്ളത്, മാനോമെട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ വരുമ്പോൾ എച്ച് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ S0 മൈനസ് 1 വരും. ഓക്കെ, എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവിയർ ലിക്വിഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി, SO എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റർ ലിക്വിഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി, എക്സ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഹെവിയർ ലിക്വിഡ് കോളം ഇൻ യൂട്യൂബിൽ മാനോമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹെഡ്. ഓക്കെ, എച്ച് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു SH ബൈ SO മൈനസ് 1 വരും. ഇനി സിമിലർലി കേസ് 2 അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിൽ ലൈറ്റർ ലിക്വിഡും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ഹെവി ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷനിൽ ചെറിയ ഡീവിയേഷൻ വരും. H ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് SL ബൈ SO വരും. ഓക്കെ, 1 മൈനസ് SL ബൈ SO, ഇവിടെ SH ബൈ SO മൈനസ് 1 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, SL എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റർ ലിക്വിഡിന്റെ, SO എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പൈപ്പ്. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻസ് എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ്, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേസിലൊക്കെ സെഡ് വാല്യൂ രണ്ട് സൈഡിലും ക്യാൻസൽ ആണ്. അതോടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി സപ്പോസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സെഡ് എന്തായിരുന്നു, P1 ടോട്ടലി H എന്തായിരുന്നു, P1 ബൈ റോ ജി മൈനസ് P2 ബൈ റോ ജി ആയിരുന്നു അല്ലെ. H എന്ന് പറയുന്നത് P1 ബൈ റോ ജി മൈനസ് P2 ബൈ റോ ജി ആയിരുന്നു. ഇനി ഇൻക്ലൈൻഡ് വെഞ്ചുരിമീറ്ററിന്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ എന്താണ്, H എന്ന് പറയുന്നത് P1 ബൈ റോ ജി പ്ലസ് Z1 മൈനസ് P2 ബൈ റോ ജി പ്ലസ് Z2 ആണ്. ഓക്കെ, P1 ബൈ റോ ജി പ്ലസ് Z1 മൈനസ് P2 ബൈ റോ ജി പ്ലസ് Z2 ആണ് H വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി ഇക്വേഷൻ സിമിലർ ആണ്. ഹെവിയർ ലിക്വിഡ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മാനോമീറ്ററിലെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു SH മൈനസ് SO മൈനസ് 1 ആണ്. പക്ഷെ ആ കിട്ടുന്ന എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ കേസിൽ വെറും P1 ബൈ റോ ജി മൈനസ് P2 ബൈ റോ ജി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ P1 ബൈ റോ ജി പ്ലസ് Z1 മൈനസ് P2 ബൈ റോ ജി പ്ലസ് Z2 ആണ്. സോ സിമിലർലി ലൈറ്റർ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ സിമിലർ ഇക്വേഷൻസ് വിൽ ബി സിമിലർ, പക്ഷെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ മാത്രം വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. എച്ചിന്റെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻസിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളേക്ക് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ ഓക്കെ, ഇതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ഇന്ന് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ് 2